Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Bonjour Ilham, bonjour Amal, Loubna. Bonjour. Bonjour Omar. Bonjour Omar, bonjour Salah. Bonjour Salah. Bonjour. C'est Omar qui dit. دايرين لاباس بخير. مزيان بخير. عندك لا فيديو مقلوبة صلاح. Exactement. Voilà. دابا مزيان. Très bien. C'est bien. C'est Omar. إلهام صافا. الحمد لله صافا لاباس عليك؟ صافا هانية بخير. الحمد لله. أمل أنت اللي هضرتي معنا؟ مع عمر باش يقاد لا كاميرا ديالو. كوم سا نشوفوا لو فيزاج انتي. هكا مزيان؟ وي مزيان. وي بوكو ميو. صافا عمر كلشي مزيان؟ صافا مزيان هانية. الحمد لله. صعيبة هذيك لافير ديال اليمنيين. سيتي نافير زعما اللي دارت بوكو دو سير. انكرويابل. لكن زعما ديجا ميفي فهمتي. زعما يمشيو حتى انهم يقبطوهم ويحيدوا لهم لي كومبينيزون دو سوفتاج ويرميوهم في البحر زعما Exactement, c'est زعما العاده. فهمتي ils ont plus de limites. هذاك الجروب سبيسيال ديال لا غوارديا سيفيل اللي كيخدموا في البحر خطيرين هادوك. ما عرفتش غادي يفتحوا شي بحث ولا ما يديروا حتى شي حاجه حتى هذوك. هادو بحال سيدي بحال جروب سبيسيال بحال لي فورس سبيسيال ديال لا غوارديا سبيسيال ديال لا غوارديا سيفيل كي انترفيان في لا مير فهمتي بحال لا مارين ديالنا غير هما لا غوارديا سيفيل عندهم. داكور. وهاد اليمنيين هاد الدراري اليمنيين ما عرفتيش واش جاو بالطياره ولا جاو من ليبيا؟ لا جاو من وجده. لا جاو دخلوا على وجده وسي دي دوموندور دازي اللي حاطين لا دوموند ديالهم دازي هنا في المغرب. دونك راهم هنا دوبي دي موا ماشي عاد جاو. راهم هنا بزاف هادي دي طونط بحال هذاك اللي سلك راه سي لا دوزيام طونطاتيف ديالو. كان ديجا مشى لي زيل شافاغين ورجعوه عاوتاني. عندنا غير 10 مينوت ياك صلاح؟ 10 minutes, ouais. 10 minutes maximum. Très bien, d'accord. Moi, je vais essayer d'appeler les autres personnes pour nous rejoindre et je reviens. En fait, نحاولوا نديروا 5 دقائق الاولى وبعد 5 دقائق اخرى وكما درنا البارح مع لا ديسكوسيون كانوا لي بارتيسيبون الناس جاوا الناس للزوم وكانت لا ديسكوسيون والناس من يطرحوا الاسئله وداك الشيء كانت اون ا برولونجي لا ديسكوسيون درنا 1h30 البارح. Très bien. C'était intéressant. اليوم نحاولوا نديروا 1h30 مي ماكسيموم كوم سا ماكسيموم وي باش نقلينا من بعد ليديال هو داك الشيء ناخذوه ويدوز في لي ريزو سوسيو ديال فلاشين يوتيوب ديال هاينوش بول ولا هذا يبقى عندنا زعما مزيان هاد لا ديسكوسيون ويشوفوها الناس. سي بيان شتغي لا كاليتي دي بارتيسيبون مزيان يعني تعطي الكلمه لي ميغرون لي زون جي ديالهم مزيان. C'est vrai, c'est important. Bravo à Ilham qui prépare tout ça. C'est Ilham qui est dans le... Bravo. واحد الميل.
Bien sûr. Non, ça, je t'ai dit. Hein. Non, c'est devant nous. Bonjour Hélène. Bonjour, c'est le Oui, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Bonjour Siftah. C'est أهلا Abdel. صباح الخير. Oui, Ça va Sidi? أهلا وسهلا ça مرحبا بك. va, بارك الله فيك. Bonjour Hélène. Hélène, est-ce que tu nous entends? Ça va Sizine? Ça va, بارك الله فيك. تسمعوك Bonsoir à بعيد tout le شوية. monde. ما عرفتش داير لي زيكوتور واقيلا. لا ما دايرش les écouteurs. Si tu veux, je peux les mettre, mais grosso modo, je parle directement. Je vais m'arrêter dans 5-10 minutes. Ok, d'accord, ça que je marche. suis en train C'est ça, d'aller je pense à انت بعيد من التليفون وصافي. احسن بلا Voilà, ما c'est دير لي ça. زيكوتور دير ديريكت. أنا داير le direct. C'est seulement le kit يعني ديال la voiture. ايوا صافي ça marche. Moi, je vous entends très bien. Parfait. Dans 10 minutes, je vais m'arrêter. Ok. مرحبا بك، merci. بارك الله. Bonjour tout le monde. Merci pour être là. C'est un grand plaisir de vous avoir. Bonjour. Bonjour, Bauke. Bonjour Omar. Bonjour Bauke, ça va? Oui, ça va. Bonjour Saladin. Hélène, est-ce que tu nous entends? Je vous entends très bien, merci. Je vous entends. Super. Très bien. J'avais même dit bonsoir à tout le monde. Bonsoir, Donc, Hélène. bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Hélène, peut-être tu peux juste faire ton caméra un peu qu'on voit tout le Oui, visage. bonsoir. Bonsoir. Oui. Ah oui, c'est c'est bon? mieux maintenant. Oui, super. Et Monsieur Parfait, il vient encore ou non? Tu as des nouvelles de lui? Normalement, oui, mais je viens d'envoyer un email et d'appeler sur téléphone. J'arrive pas à le joindre. Mais normalement, oui. On a eu la confirmation encore hier. Donc, on va attendre. On a 7 minutes pour l'instant. Donc, on va pouvoir attendre un petit peu avant de commencer. Monsieur Zine, bonjour. Bonjour, ça va? Vous allez bien? Très, très bien. Et vous? Merci, ça va. Très bien. Vous pensez que 7 minutes, c'est suffisant pour que vous puissiez vous arrêter un petit peu pour... Oui, j'ai dit dans 10 minutes. Je vais Très m'arrêter dans 10 minutes parce Ok. que je suis là dans le passage au Ok. Zneka, donc je vais atteindre le... Très bien. Ok, d'accord. Hélène, si vous permettez, on va encore demander un petit peu peut-être de refaire la caméra un peu en bas. Et après, si vous avez des problèmes de connexion, on pourra peut-être l'arrêter, C'est bon? comme vous voulez. Oui, je crois que c'est mieux comme ça. Très bien, merci. Ça va, Hélène? Ça va très bien. Et toi? Ça va, merci. Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. Oui. Très longtemps, ça c'est vrai. Eh oui. Et du côté de Avec la Nador, Covid. comment? Oui, c'est ça. Donc, l'atelier, comme j'ai expliqué à Omar, donc, je vous ai envoyé par mail. Donc, il s'agit de discuter en deux temps, deux parties. Un peu faire en première partie, on va faire l'état des lieux de la relation d'abord. La relation entre la société civile, les pouvoirs publics,
et les personnes en migration ou bien leurs représentants en tant que les associations de migrants. Et comment, donc voilà, un peu l'état du lieu. C'est la discussion, moi je la vois comme un prolongement de ce qu'on a discuté hier. Hier, Hélène était là d'ailleurs. Donc on a discuté relation entre les bailleurs de fonds et les associations de défense des droits de l'immigration. Aujourd'hui, on va discuter pouvoir public, société civile et personnes en migration. Quelle relation, quelle possibilité de collaboration et quel type de relation on peut avoir voilà, pour un meilleur des mondes, quoi. Donc voilà la discussion. Normalement, c'est dommage que le CNDH n'ait pas allé avec nous. L'équipe de la Fondation a essayé de les contacter pour les avoir, mais on n'a pas pu avoir quelqu'un du CNDH. Parce que le CNDH, comme vous le savez, il faisait le point de relais entre la société civile et le pouvoir public, etc. C'était un peu le médiateur par moment, mais il n'est pas là, c'est pas grave. Ils vont nous écouter un peu ce qu'on va dire et voilà. Excusez-moi. Bonjour Hélène. Bonjour. Je vous demande encore si vous permettez d'incliner votre caméra parce que je pense que ça ne marche pas là. D'activer votre caméra. Oui, attendez. 5 minutes. Voilà, c'est ça. Dites-nous, s'il vous plaît, est-ce que c'est possible d'avoir l'enregistrement? C'est bon, c'est parfait. L'enregistrement de la vidéo entière, c'est ça? Oui, c'est ça, de Oui. la rencontre. On aura l'enregistrement et on peut vous l'envoyer après avec grand plaisir. Merci, c'est très gentil. Je vous en prie. Parfait n'est pas là. Toutes les heures ici, là. Toutes les heures ne sont pas là. Salah Eddine, on attendra peut-être, il est déjà 16 heures, mais on attendra juste que M. Abdel Fattah trouve une place et après on commence, même si on n'a toujours pas parfait. Après, dès qu'il vient, il peut rentrer directement. OK? Ça marche, ça marche. On attend que ces îles s'installent et on Très bien. démarre. Très bien.
Et il y a le film après à 19h, c'est ça? À le cube. Sizine, c'est bon, vous êtes en place? Sizine, c'est le Bftah. Je m'absente 2 minutes, j'arrive. J'arrive juste là. D'accord, il ne faut pas qu'on te perde toi aussi. Parce que là... Non, non. Monsieur Zine, je n'arrive pas à vous entendre. Monsieur Zine, On a déjà 8 personnes en attente. Je crois on pourra commencer maintenant. Monsieur Zine, vous êtes là?
C'est ça, on démarre. Zine va nous rejoindre, je crois. Ok, je vais juste te confirmer qu'on a laissé entrer les participants. Une seconde. Ça marche, prends ton temps, sans problème. Ok, ça commence. Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous. Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous pour ce deuxième panel du Carrefour de la migration, la 5e édition de l'année 2021. Donc, cette édition qu'on avait démarrée hier avec un premier panel sur la relation entre les bailleurs de fonds et la société civile ou le mouvement associatif travaillant sur les questions migratoires. C'était un débat intéressant, très très riche, avec une présence de qualité, des débats francs et des constats certes sévères, amers, mais des constats justes et aussi un débat, une discussion tout à fait intéressante qu'on souhaite aujourd'hui prolonger avec un deuxième panel et qui va parler maintenant, ce soir, on va parler cet après-midi, on va parler de la relation entre la société civile et les pouvoirs publics de différentes sortes. Comment construire cette relation, si on peut construire une relation, bien sûr. Et pour discuter de ce thème, on a le plaisir d'avoir avec nous Omar Naji, qui est membre du bureau de l'Association marocaine des droits de l'homme à Nador, au nord-est du Maroc. Hélène Yamta, activiste au niveau de la société civile marocaine et présidente fondatrice de l'association Voix des femmes migrantes au Maroc. Et Abdel Tazim, qui est professeur sociologue à l'Institut universitaire de recherche scientifique de l'Université Mohamed V. Va nous rejoindre également Parfait Izungur, acteur associatif au Rwanda, et qui a eu un passage au Maroc, qui a vécu au Maroc en tant qu'activiste, et donc il a été actif au Maroc. On regrette, on a essayé à plusieurs reprises, l'équipe de la Fondation a essayé d'avoir le CNDH, malheureusement, ils n'ont pas pu être parmi nous. Donc, j'invite les personnes aussi qui nous suivent à désactiver leur micro, comme ça, on puisse avoir une discussion, et qu'à chaque fois, nos intervenants puissent activer leur micro. On aura une séance de questions-réponses et vous pouvez poser vos questions et observations à nos invités. Donc, on démarre avec Omar Naji. Omar, bonjour d'abord. Il faut activer le micro. Bonjour Salah. Bonjour, c'est Omar. Merci d'être là. Bonjour Salah. Donc, ma première question, quelle est la relation, l'état des lieux de cette relation entre ONG, et migrants et institutions publiques? Oui, je pense que... Alors, tout d'abord, bonjour tout le monde. Et merci d'avoir invité donc MDH Nador à participer à cette rencontre. Moi, je pense que malgré l'expérience accumulée par les acteurs de la migration au Maroc depuis des dizaines d'années, on est toujours loin d'une coordination, je pense, organisée, et encore moins l'institution d'impact comme on le veut entre donc, les migrants, la société civile et l'État marocain, comme ça a été le cas par exemple en Tunisie, où il existait donc un dialogue tripartite entre les ONG, entre l'État et l'Union européenne. Donc, les partis ne sont pas les mêmes. En Tunisie, donc, on a intégré l'Union européenne, étant donné qu'il s'agit donc d'un acteur principal comme fixateur d'agenda. Donc, ici au Maroc, on est encore loin, à mon avis, donc, d'instituer donc ce pacte tripartite, bien que, par exemple, il y a des avancées concernant surtout l'institution d'ONG concernant les migrants qui vivent au Maroc. Donc, beaucoup d'ONG ont été instituées. Et donc, à mon avis, lorsqu'on parle de pacte tripartite migrants, société civile, État au Maroc, je pense qu'il faut changer donc les acteurs principaux. Il faut mettre ONG, y compris les associations donc, des migrants subsahariens principalement qui ont été instaurées au Maroc,
ils sont des nous, hein, on est tous donc le tissu associatif marocain, l'État marocain et l'Union européenne, à mon avis, qu'il faut intégrer. C'est très important de l'intégrer pour discuter donc ces politiques migratoires. Alors, si vous voulez qu'on discute donc de pourquoi ce travail n'a pas été fait, malgré qu'on a accumulé une expérience de plusieurs années, je pense qu'il y a plusieurs causes, alors internes et externes, bien sûr. Alors, je pense que la cause principale, à mon avis, c'est que le dossier de la migration au Maroc, il est encore géré en clos et exclusivement par le ministère de l'Intérieur marocain. Même les institutions donc officielles, parfois le CNDH et les autres ministères ne sont pas intégrés donc à ce dossier. Donc, c'est un dossier qui est utilisé politiquement et économiquement dans les discussions avec l'Union européenne. Et il n'y a pas donc une vraie volonté, si vous voulez, d'associer donc les ONG. Donc, ça reste donc le Maroc, l'État marocain et l'Union européenne comme des fixateurs donc d'agenda principal, comme je l'ai dit. Donc, ils ne font appel, si vous voulez, aux ONG que pour servir quelques volets de leur politique migratoire tracée et décidée en l'absence d'une telle coordination. On a vu ça, par exemple, dans la stratégie nationale d'intégration et d'asile qui a été mise en place. On a fait appel aux ONG que pour, si vous voulez, aider donc, à l'inscription des migrants subsahariens pour présenter leurs demandes. On a vu ça aussi lors de l'élaboration des textes juridiques concernant la migration, l'asile, la traite. Donc, le tissu associatif marocain n'a pas été intégré donc, à ces différents volets. Il y a aussi d'autres causes qui concernent nous en tant qu'ONG. Est-ce que nous, en tant qu'ONG, on est suffisamment organisé, on est suffisamment prêt, on a la volonté, on a les mêmes priorités pour aller dans ce sens. Dans ce sens, donc, de construire une coordination entre nous en tant qu'ONG, sachant que les dernières années, on a tous constaté l'institution d'une multitude d'ONG au Maroc, donc, qui s'intéressent de plus en plus donc, à la question donc, de la migration et surtout le financement donc, de la migration. Voilà, donc il faut savoir qui dit donc les priorités. Pourquoi, par exemple, nous, en tant qu'AMDH, on a constaté pourquoi, par exemple, les financements que reçoivent les ONG marocains qui ont été institués récemment n'ont jamais servi donc, des projets tels que le renforcement donc, des moyens de sauvetage en mer, par exemple, les vraies problématiques de la migration au Maroc, c'est-à-dire les moyens de sauvetage en mer, l'identification des morts, des migrants morts, le plaidoyer contre les refoulements à chaud, les arrestations, les refoulements et les lieux d'enfermement et les lieux d'enfermement illégaux. Alors, au lieu de ça, il y a des projets généreux, il faut le dire, avec des financements très importants, sans aucun, qui après je pense, 10 années, 15 années, qui n'ont pas eu donc, les effets escomptés sur l'amélioration de la situation donc, des migrants et surtout le respect de leurs droits. Donc, il faut, à mon avis, une évaluation. On est arrivé à un moment où il faut une évaluation de leurs effets, malgré les sommes, comme j'ai dit, importantes. Donc, c'est à mon avis les seuls projets qui n'ont pas reçu d'évaluation de la part donc, des bailleurs de fonds pour savoir leurs effets sur la situation, sur l'amélioration des situations donc, des migrants qui sont pires de jour en jour. Donc, en même temps, des ONG sont punis. Il faut savoir que l'AMDH au Maroc est puni auprès donc, des bailleurs de fonds. Le financement est utilisé comme outil donc, de punition et d'orientation des positions et les bailleurs de fonds se sont soumis donc, à la position de l'État marocain contre l'AMDH, vous le savez. Alors, à mon avis, tant que les ONG ne fixent pas leurs propres agendas, qui doit être une déclinaison des principes fondamentaux du respect des droits des migrants, on restera, à mon avis, de simples relais, de simples intermédiaires, de simples même sous-traitants parfois pour l'application de ces politiques migratoires marocaines et européennes qui sont contraires aux droits des migrants. Merci. Omar, je t'arrête ici parce que... Oui, c'est ça là. Je pense que là, tu as fait un excellent diagnostic. Tu t'arrêtes, si tu permets. Comme ça, on ouvre la discussion avec les autres participants. Mais on aura l'occasion de revenir à cette deuxième partie. Mais le diagnostic, vous avez dit beaucoup de choses qui méritent qu'on y revienne, des choses tout à fait intéressantes
sur le rôle de l'UE qui doit être présente dans cette relation tripartite, qui doit être quadripartite, disons entre 4 parties, sur est-ce que les agendas, est-ce que les ONG ont eux-mêmes des agendas, est-ce qu'ils sont prêts, est-ce qu'ils sont mieux outillés. Et pour continuer cette discussion, je donne la parole à Hélène Yamta de l'association Voix des femmes migrantes pour nous parler de votre expérience, vous en tant qu'ONG, mais aussi comment vous avez vécu, vous aussi, en tant qu'activiste associative, et vous avez vu cette évolution avant 2013 et maintenant après 2013, cette relation. Donc, Hélène, à toi la parole. Il faut activer le micro, Hélène. Hélène, micro. Encore. Voilà. Merci. J'ai dit, avant de commencer, je vous demande qu'on observe 1 minute de silence parce qu'on a perdu un grand activiste avant-hier. Il avait bouleversé quand même quelque chose à Casa qui est très intéressant en intégrant beaucoup de migrants. Donc, 1 minute de silence en son honneur, en son hommage plutôt. Et aussi hommage aux femmes, surtout les femmes migrantes. Merci beaucoup. Alors, vous m'avez posé une question très pertinente et intéressante. Mais je complète d'abord la question de M. Agi pour le tripartite. Moi, je dirais aussi qu'il faut la concertation, c'est-à-dire un agenda de concertation, puisque avant 2014, je crois, à la nouvelle politique migratoire, c'est ce qu'on faisait avec l'ancien Premier ministre, l'ancien ministre de la Migration. Donc, les 3 parties se concertaient de temps en temps et il y avait quand même des résultats escomptés. Et il y avait une évolution remarquable. Mais depuis 2018, je peux dire que la migration a connu je ne sais pas, il y a des mots qui me manquent, c'est-à-dire la migration est restée dans l'impasse de la chose. Donc, on est devenu comme des choses simples et non des gens qu'on doit les concerter pour pouvoir voir aussi l'évolution, l'état des lieux. Voilà. Je suis, comme vous l'avez dit, je suis migrante aussi et je suis activiste. Ça fait depuis 21 ans que je suis sur le terrain. Avant, ce n'était pas seulement les femmes. Mais les femmes ont des spécificités qu'il faut les prendre en compte. Donc, ça fait déjà depuis 15 ans que je suis avec les femmes pour voir cette situation. La femme, comme on le dit, la femme est le gage du développement. Sans la femme, le monde va décliner dans beaucoup de choses que vous connaissez. Donc, la femme, c'est quelque chose, pas quelque chose, mais c'est un gage de développement. Alors, avant 2013, la migration n'était pas du tout facile. Mais je pensais qu'avec la nouvelle politique, tout allait changer, mais c'est tout à fait le contraire. On sent qu'on est en train d'aller nulle part. Je remercie d'abord les efforts que fournissent la société civile. Il faut les remercier. La société civile au Maroc, c'est une société civile dynamique. Et il faut les reconnaître. Et il faut aussi remercier même l'État qui fait aussi un peu d'effort parce que la migration est tombée du pic sur lui. C'est quelque chose qui ne s'est pas préparé. Donc, la migration n'est pas une fatalité, c'est plutôt une valeur ajoutée dans une société. Si on fait une très bonne analyse, la migration développe un pays. Au Pacte mondial, les gens ont parlé du transfert. Donc, le transfert des migrants même, ça développe tout un État. Et en plus de ça, il faut donner la place aux migrants. Parce que les migrants doivent s'impliquer dans la vie politique d'un État. Mais c'est ce qui est le contraire chez nous. On ne nous concerte pas.
certes, vous avez dit quelque chose de pertinent tout à l'heure en disant que est-ce qu'on a un agenda? Mais avant, on n'avait pas un agenda. Quand on nous concertait, c'est pour voir l'état de lieu, c'est pour avancer. Parce que nous sommes des gens qui sont sur le terrain. C'est nous. Sans nous, peut-être, on ne peut pas remplacer l'État. Nous, on ne fait que relayer les informations sûres, adéquates et sereines. Et là, on travaille tous les trois ensemble. La société civile, les migrants, c'est-à-dire les acteurs, et puis l'État. Et là, on verra l'avancement de l'état de lieu et changer les donnes. Mais apparemment, on tourne au cercle. On ne sait pas. Et pire encore, la situation est en train de se dégrader. Les migrants ne savent sur quel point prendre. Le point A, B, C, on ne sait pas. Et pourtant, ces migrants sont en train de s'impliquer dans la vie économique du Maroc. Malgré que certains n'ont pas de séjour, mais ils arrivent quand même à être dans du commerce informel. Ce commerce informel essaye aussi de développer le pays. Ils innovent des choses. Je parle des femmes. Les femmes aujourd'hui, elles sont trop dynamiques. Ce sont des femmes, je parle des femmes subsahariennes. Elles sont dynamiques, très dynamiques. Et je les apprécie. Elles prennent leur courage, elles font des petits commerces, elles investissent, elles s'interpellent, elles innovent les choses et ça fait une valeur ajoutée pour le Maroc. Mais il faut nous impliquer, s'il vous plaît. Je demande ça, c'est une doléance au Maroc, de nous concerter, nous qui sommes sur le terrain, pour relayer les informations. On ne peut pas changer l'État. On ne peut pas être à la place de l'État, mais on relaie l'information. On essaye d'avancer ensemble. On essaye de changer les donnes. C'est l'Afrique unie. C'est l'unification de l'Afrique qu'on cherche. Ce n'est pas que le Maroc n'est pas dans l'Afrique. On ne peut pas dire le Maroc et l'Afrique. On dit l'Afrique, on voit l'Afrique. Au départ, la migration était plus vers entre même les pays sud-sud. Mais aujourd'hui, si la migration est vers le nord, il ne faut pas qu'on se mette et qu'on joue le jeu du Maroc, de l'Union européenne. On doit être en synergie, travailler les mains dans les mains pour prendre l'Afrique et changer l'Afrique de notre manière. Et Merci Hélène. Merci Hélène pour ce premier mot d'introduction et tu as mis le doigt sur un des points les plus importants. C'est l'autonomisation des organisations du mouvement associatif, le fait qu'eux-mêmes doivent se faire confiance et aller de l'avant et qu'on puisse que chacun assume sa responsabilité, sachant qu'ils font partie du tissu associatif local. On approfondira ça dans le débat et la discussion, bien sûr, et vous avez aussi parlé des reculs actuels, il faut le noter, les reculs actuels, la dégradation aussi de la situation des personnes en migration, notamment avant le Covid et aussi surtout durant le Covid. C'est Abdel Fattah Zine, qui est professeur universitaire et sociologue. Vous êtes Oui. Vous m'entendez bien? On vous entend, mais il y a quelqu'un qui a... Si quelqu'un peut désactiver son micro parce qu'on a de la musique. Vous m'entendez, non? Non, Salahdine, je crois que c'est je crois même du téléphone de Monsieur Zine. Monsieur Zine, si vous avez des écouteurs, Alors, je crois que ce serait mieux. Allô, allô? Est-ce que c'est Zine, mais il est encore là avec nous? Je ne le vois pas. Bon, on reprendra professeur Zine dans un petit moment. On revient vers Omar. Omar Naji, je voudrais te poser une deuxième question, mais tout avec le lien avec cette relation.
Tu évoquais tout à l'heure Vous comment m'entendez? faire. Cizine, allô? On t'entend très bien. Vous m'entendez maintenant? Très bien, très bien. La voix est très claire, le son est très net. Vous m'entendez maintenant? Oui. Est-ce que D'accord. vous... Alors, je vais parler comme si je parle au téléphone. D'accord. Ok. Oui, le son, il est là. Le son, il est là. L'essentiel, c'est le son. L'image, après, on verra. Alors, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit, mais grosso modo, je vais essayer de parler beaucoup plus en tant que, disons, que chercheur actif, dans le sens où chercheur en relation avec la société civile, parce que la question de la migration, elle a sa spécificité, dans le sens où on ne peut travailler que sur le terrain. Et le grand problème, on l'a déjà démontré lors d'une rencontre qui a été, disons, entre le ministère de l'Enseignement au Maroc et le ministère de la Migration, en gros, où j'étais rapporteur, où on a démontré que les structures de recherche peinent parfois à travailler sur la question de la migration. Mais grosso modo, je vais essayer de faire un état des lieux et être plus bref. Ça sera un style télégraphique, dans le sens où, pour faire l'état des lieux, il faut faire l'état des lieux non seulement au niveau national, mais aussi au niveau international. Pourquoi? Parce que, d'abord, je ne suis pas tout à fait d'accord que la Tunisie est plus avancée que le Maroc. Non, pas parce que je suis marocain, mais parce que la dynamique qui se trouve au Maroc ne se trouve nulle part ailleurs en Afrique. Ça, il faut le dire. Pourquoi? Parce qu'au Maroc, on est en train de suivre que aujourd'hui, la migration, elle est en train de changer d'aspect dans le sens où elle est aujourd'hui dans un processus de politisation et de sécurisation. Dans le sens où, je donne des exemples, aujourd'hui, vous êtes en train de suivre un peu le quiproquo entre la France et la Grande-Bretagne et l'Union et le Royaume-Uni sur la question de ces migrants avalés par la Manche. Donc, une nouvelle Méditerranée qui est en train de se faire entre le Royaume-Uni et la France, et l'Europe en gros. Il faut aussi voir parfois par cette question de politisation, la visite des diplomates allemands aux enclaves spoliées de Melilla et Ceuta au Maroc, ça pose problème. Et ça va se répercuter sur les migrants et sur la politique de la migration. Et je pense que cette politisation qui se fait autour de la migration nuit essentiellement à toute coordination entre société civile et officielle et institutions publiques, et parfois prend la question de la migration, de la question humaine avec la sécurité humaine, à une question politique. D'ailleurs, déjà, la lettre de Bachelet à l'Union européenne a parlé qu'il faut cesser à envenimer la question migratoire avec ces politiques européennes surtout. Aussi, pourquoi je dis ça? Parce que la migration, ce n'est pas un phénomène à combattre, comme le pensent plusieurs, mais la migration, c'est une condition humaine et sociale à accompagner. Notre amie Hélène a dit que c'est une valeur ajoutée, je suis tout à fait d'accord. Donc, aussi, il faut voir que la migration est en train de devenir, du côté des migrants, comme un mouvement social de contestation. Parce que la politique elle-même est en train de changer, le fait politique est en train de changer, et aujourd'hui, on a des actes migratoires qui ont une forme, disons, de mouvement social de contestation vers les pays ou à l'encontre des pays de destination. On voit aujourd'hui au niveau marocain les assauts qui se font, disons, sur les enclaves spoliées, Ceuta et Melilla. On voit aussi cette saignée de l'Algérie vers l'Europe. On voit aussi en Amérique latine ce mouvement qui monte de l'Amérique du Sud vers l'Amérique du Nord en disant que c'est la terre de nos aïeux, il faut que personne ne nous arrête. Donc vous voyez un peu que les choses commencent à changer et aussi qu'aujourd'hui, la migration, elle est pénalisée dans toutes ses formes par le visa. Et on voit aujourd'hui comment la France s'est comportée avec le Maroc, avec le Maghreb, en gros. Donc aujourd'hui, être migrant, c'est par rapport à la frontière et par rapport au visa. Et donc, c'est une question politique, une question
disons, de nationalité. Il faut arrêter le débat ancien qui était une question de service et autres. Ce n'est pas seulement une force de travail. Pourquoi je dis ça? Parce qu'aujourd'hui, il y a aussi un changement avec cette fermeture des frontières, cette utilisation de visas que des pays de transit et qui étaient sur les frontières des pays de destination sont en train de devenir des pays d'accueil, comme le cas du Maroc, comme le cas, disons, du Mexique, par exemple, et ailleurs en Asie. C'est le cas en Europe, en Biélorussie. Aujourd'hui, c'est tout un grand problème. Donc, vous voyez que avec cette fermeture des frontières, ça pose problème. Alors, dans ce cadre-là, avec ce changement-là au niveau international, cette trilogie de la gouvernance ONG, institutions publiques et migrants se trouve affaiblie dans ce contexte, puisque la politique migratoire est restée toujours une affaire de souveraineté. Et donc, devant l'inexistence de résolutions gérant la migration et de conventions et de déclarations contraignantes, parce qu'on sait très bien que même les instruments internationaux qui existent, les pays occidentaux ne les ont pas ratifiés, ne les ont pas adoptés, ne les mettent pas en œuvre. Même le pacte mondial de la migration, qui a été signé à Marrakech, n'a pas été, disons, même malgré qu'il n'est pas contraignant, les pays occidentaux, je donne un exemple, la Suisse, par exemple, qui était le facilitateur, et s'est rebellée. C'est elle qui était, disons, le porteur de stylo avec... c'est elle était l'écrivain, si j'ose dire, avec le Mexique. Et malgré cela, il s'est rebellé, et malgré que le pacte n'est pas complètement, disons, contraignant. Alors, tout ce cadre-là international, qu'en est-il pour le Maroc et l'Afrique? Alors, donc pour le Maroc et l'Afrique, je vous demanderai juste d'être bref. Oui, je vais m'arrêter sur ces points-là. Oui, je vais m'arrêter sur ces points-là. Alors, l'état des lieux, la Constitution n'a pas été bien exploitée par la société civile. Il n'y a pas de plaidoyer qui s'est développé. Personnellement, dans le cadre du réseau marocain transnational migration et développement, on a bataillé pour avoir au moins 4 articles dans la Constitution marocaine qui n'existent nulle part ailleurs en Afrique, n'ont pas été exploités par la société civile. Et donc, il faut faire tout un plaidoyer autour de cela. Deuxièmement, il faut instaurer, comme les amis l'ont dit, un débat institutionnel. À l'époque de Benatir, on avait des débats, mais c'était beaucoup plus des débats à l'amical. Nous voulons aujourd'hui un débat institutionnalisé qui nous accorde plus d'espace et aussi qui débouche sur des programmes concertés. Et bien sûr, il faut former les ressources de la société civile, les ressources humaines, les doter de moyens et aussi les appuyer et les autonomiser. Voilà grosso modo ce que j'ai voulu dire sur ce point-là. Merci Cézine pour ce tour d'horizon et ça nous rappelle un peu les enjeux complexes des questions migratoires qui ont toujours été une question politique. Elle l'est encore aujourd'hui plus avec les tensions qui existent autour de la montée des mouvements populistes un peu partout et aussi la montée en puissance de ce que vous avez dit, la sécurisation des frontières, les politiques de sécurisation et d'externalisation des frontières. Permettez-moi maintenant d'aller à un deuxième axe tout en continuant dans la même logique et d'aller un peu en profondeur. Donc, on a fait un état des lieux, c'est compliqué, c'est complexe, cette relation, c'est pas étonnant, c'est pas une surprise, mais il y a on discute beaucoup de mécanismes. Par exemple, Madame Diour, l'ex-ministre sénégalaise, nous a parlé du processus de Rabat. Il y a eu maintenant, on parle beaucoup du pacte mondial depuis 2018. Il y a eu le forum migration-développement. Tous ces espaces-là ont été créés par l'État, par les États et par le système onusien, travaillant sur les questions migratoires, pour créer cette relation, en tout cas pour faire travailler société civile, État, acteurs privés, les forces vives des nations. Mais quelle est la place de la société civile dans cette discussion, à votre avis? C'est ça ma première question. Et ma deuxième question, est-ce qu'il n'y a pas un risque d'instrumentalisation de la société civile, surtout dans ces dynamiques-là? Je parle de la société civile du Sud, précisément, à laquelle on appartient. Surtout que c'est des processus assez compliqués. On l'a vu avec le pacte, c'était assez ardu de suivre tout ça. Ça demande une expertise juridique
C'est long, on le voit aujourd'hui avec les mécanismes de suivi et comment ça se passe. Et c'est coûteux parce que ça nécessite de se déplacer. Bon, maintenant, avec le Covid, on fait beaucoup de choses en ligne, mais ça nécessite quand même de l'expertise. Donc, Omar Naji, Hélène et Zine, je voudrais poser la même question. Quelle évaluation faites-vous de ces mécanismes existants, le pacte, le Forum Migration et Développement, et comment peut-on penser à d'autres mécanismes, à votre avis? Omar, pour commencer. Oui, Salah. Moi, je pense que tous ces mécanismes ils font partie des politiques migratoires que j'ai parlé donc auparavant. Donc, c'est des composantes essentielles pour mettre en œuvre les politiques migratoires européennes et parfois et de certains pays aussi du Maghreb. Donc, ce n'est que des déclinaisons, si vous voulez, de ces politiques qui sont faites à l'extérieur de cette coordination avec nos ONG. Le problème, moi, en tant qu'ONG, mon problème, c'est le problème des ONG. C'est-à-dire comment ils doivent agir vis-à-vis, donc, pour se positionner, si vous voulez, comme acteur principal. C'est ça ma question, c'est ça mon souci à ma question principale. C'est-à-dire, tant que les ONG ne fixent pas leurs propres agendas, qui doit être, à mon avis, une déclinaison des principes fondamentaux du respect des droits des migrants. On restera, comme je l'ai dit, donc de simples sous-traitants de ces politiques migratoires. Il faut donc une coordination pour défendre donc des principes des droits humains et d'une compétition, et non pas, c'est-à-dire au lieu de cette compétition donc on constate chez la majorité donc des ONG, cette compétition, je dirais, féroce, pour attirer le maximum de financement pour servir ces politiques migratoires qui sont contraires à ces droits. Les ONG marocains, par exemple, n'ont pas la même référence, si vous voulez, concernant les droits des migrants. C'est-à-dire les droits des migrants et les droits des demandeurs d'asile, etc., et les réfugiés sont en deuxième position pour certains ONG. Tant qu'on ne fixe pas nos priorités donc à l'intérieur, nous-mêmes ensemble, on sera faible, on sera donc plusieurs voix contre des acteurs très importants. C'est pour cela, à mon avis, qu'il faut une coordination. Moi, je pose une question, juste comme ça. Pourquoi l'État, par exemple, l'Union européenne, vont chercher à mettre en place un pacte, si vous voulez, avec l'acteur associatif dans le Maghreb et dans le Maroc? Pourquoi ils vont chercher ça alors que leurs politiques migratoires sont appliquées comme ça, tacitement, doucement, par des ONG, donc moyennant donc du financement. Donc, ils ne chercheront jamais donc à se mettre en place avec nous, tant que leur politique donc s'applique facilement à travers donc des ONG qui sont des relais, si vous voulez, associatifs, des ONG créées spécialement, si vous voulez, pour appliquer de tels projets. À mon avis, donc un grand travail nous attend en tant qu'ONG pour définir les priorités. Et pourquoi pas un pacte associatif interne à nous, donc qui fixera donc les priorités donc, et les axes principaux avant de prétendre à une coordination avec les institutions. Donc, à mon avis, il faut arrêter d'être de simples sous-traitants, de simples médiateurs et agissant comme des acteurs avec leurs propres agendas au service donc des droits humains. Tout à l'heure, j'ai parlé donc de l'expérience tunisienne. À mon avis, c'est une expérience très riche, donc il faut la prendre en considération. C'est un dialogue tripartite qui a travaillé pendant des années. Les ONG, l'État tunisien, l'Union européenne, c'est important donc de mettre l'Union européenne sur une table de discussion. Pourquoi on ne le fait pas? On le fait pas. En Tunisie, on l'a fait et c'est très important. Donc, c'est l'acteur principal qui continue donc à fixer les agendas avec l'État marocain. Et à mon avis, il faut travailler donc dans ce sens, surtout de consolider nos efforts internes donc aux ONG pour définir donc les priorités donc internes à nous. Je pense que c'est ça la priorité importante. Merci Omar. Très, très clair encore une fois. Définir d'abord nos priorités, penser à un pacte une relation d'abord entre les associations, peut-être au Maroc, relancer la plateforme des associations qui travaillent sur les questions migratoires, que ce soit associations marocaines ou de personnes en migration. Hélène, la même question.
Que pensez-vous de ces plateformes du pacte mondial dans sa relation avec la société civile? Est-ce que ça vous apporte quelque chose, vous, finalement, si tu vas participer au pacte ou à la conférence migration-développement? Madame Hélène, merci d'activer votre micro. Merci, Amel. Tu as emboîté sur mes pas. Donc, tout ce que Omar Naji a dit, moi, je suis très d'accord. Il nous faut un pacte interne pour décliner certaines choses, parce qu'apparemment, nous sommes sous le joug toujours de l'Union européenne. Mais non, ça ne peut pas se passer comme ça éternellement. Il faut qu'on sache, on est comme des figurants. Je parle en général de la société civile du Maroc, donc, y compris la société des migrants. Donc, il nous faut un pacte interne pour pouvoir décider et prendre nos décisions nous-mêmes. Et la plateforme que vous avez suggérée, ça sera aussi une très bonne chose, afin qu'on puisse élucider certaines difficultés, certaines contraintes et difficultés qu'on rencontre. Parce qu'apparemment, on travaille comme ça, sans pour autant avoir un agenda à nous. Et si on a cet agenda, on peut travailler, y compris même l'Union européenne, qui peut être là. Il ne faut pas seulement que ça soit l'État. Il faut que l'Union européenne prenne part pour savoir les difficultés et nos obligations, comment on dit ça, le mot m'échappe, ce que nous, on veut. On ne peut pas être imposé éternellement. Donc, je parle en général de la société civile marocaine qui est très dynamique, qui est en train de faire beaucoup de choses et qui arrive quand même à sortir la tête du tunnel, malgré qu'il y a des difficultés, des contraintes, tout, mais on est là, on est debout. Et là, c'est un bravo pour cette société civile marocaine et la société civile aussi des Marocains à l'étranger. Et tout ce que vous avez dit, je ne peux pas être répétitive, je suis très d'accord avec Omar Naji sur l'impact interne et sur la plateforme aussi sur le plan général où tout le monde doit y prendre part. Très bien. Une très bien. énergie participative, démocratique et participative. Très bien. Merci de joindre ta voix à celle de Omar Naji par rapport à cette proposition d'abord de discussion interne et de pacte au sein de la société civile. Et c'est dans ces espaces-là qu'il y a eu les plus grandes avancées. On se rappelle de la plateforme des associations et de mouvements qui est né depuis 2005 et qui a permis l'émergence d'abord de ce mouvement associatif qu'on connaît aujourd'hui. Tefzine, je voudrais te poser la même question. Je peux ajouter quelque chose, une seconde. Oui, moi je dirais aussi que le pacte n'a pas eu trop d'effet. Il n'y a pas vraiment l'applicabilité sur le terrain. Les objectifs, les 26 objectifs qu'ils ont signés n'ont pas vraiment eu d'impact. Et il n'y a pas vraiment aussi comment dirais-je, d'applicabilité sur le terrain. Donc, il faut qu'on revienne dessus, on les rappelle à la raison. Merci. Hélène, de rappeler aussi ce constat-là du pacte. Tefzine, je voudrais te poser la même question, mais aussi du travail que vous faites, vous, en tant que chercheur, parce que les chercheurs aussi s'organisent au sein de collectifs de recherche qui font peut-être la recherche-action. Donc, comment faire pour que les collectifs de chercheurs travaillent sur les questions migratoires en étant arrimés tout en gardant leur indépendance avec les objectifs du mouvement associatif travaillant sur les questions migratoires. Juste activez votre micro, s'il vous plaît. Activé. Alors, donc, personnellement, je pense qu'aujourd'hui, quand on parle comme ça en tant que société civile, parfois, on oublie que 4 Africains sur 5 restent en Afrique. Et donc, pour moi, je ne veux pas qu'on continue à regarder vers l'Europe. Et d'ailleurs, on est en train de travailler sur ça de manière un peu à regarder entre Africains. Parce que ce qu'il faut aujourd'hui mettre en valeur pour l'Afrique, que toutes les nations sont en train de le voyer pour, disons, avoir ses ressources humaines, ses ressources minières, ses ressources naturelles, sa position géostratégique.
Il faut aujourd'hui que nous parlons d'une seule voix africaine. C'est pour ça que le réseau africain migration et développement dont je fais la coordination, nous sommes en train de réfléchir d'abord à des outils et des instruments afro-africains pour mettre en valeur la diaspora afro-africaine et non pas aller chercher la diaspora en Europe ou ailleurs. C'est bon de continuer, comme on est en train de le dire, à travailler comme nous l'avons fait dans le cadre de l'Académie africaine sur les droits des migrants réunis à Lomé en 2016. Malheureusement, comme c'était un financement européen et c'est arrêté, on aimerait bien la continuer avec la même logique où on était en train de critiquer les politiques européennes et occidentales et de reconstituer, disons, ou de élaborer une thématique de migration afro-africaine parce qu'on a les moyens. Secondo, on a des instruments, comme je l'ai dit, on a l'agenda africain sur la migration dont le Maroc est le pilote et aujourd'hui, on a l'Observatoire qui va commencer à donner des résultats officiels afro-africains parce que ça nous manque, on ne connaît pas comment les Africains circulent en Afrique, on a la ZLECA, c'est-à-dire la zone de libre-échange, on a beaucoup de choses que nous devons aller chercher, nous devons reconstituer et travailler et surtout les approprier. Quand on parle avec nos migrants africains et nos chercheurs africains, ils ne connaissent pas ce qui se fait au niveau de l'Union africaine. Et donc, nous disons, en tant qu'acteurs, que chercheurs au sein de la société civile, basta, arrêtons de regarder vers l'Europe. Si nous voulons travailler, il faut regarder sur les instruments européens. Par exemple, on a déjà un document que pas mal, moi j'ai participé à son élaboration, c'est le PAX. Le PAX, c'est quoi? C'est les positions africaines communes de la société civile qui a été adoptée à Dakar en 2018 dans le processus des pactes. Et c'était le SMIG, disons, les lignes rouges sur lesquelles il ne faut pas dépasser. Et c'était venu avec le pacte des États africains qui a été fait la veille à Abidjan. Et donc, nous, on est en train de travailler sur ces documents-là. Et donc, on veut travailler, continuer à implémenter ces éléments avec l'Union africaine qu'on est en train d'approcher et on est en train de travailler avec elle. Et c'est pour ça que je dis à la diaspora africaine, arrêtez de regarder vers l'Europe, regardez au niveau africain. Pourquoi? Parce que nous sommes en train aujourd'hui de lancer en tant que chercheurs et dans le cadre de la recherche-action une plateforme qui va essayer de piloter les droits des migrants indépendamment de leur statut, parce que nous ne disons pas qu'il y a des migrants irréguliers ou des migrants ou des sans-papiers ou des migrants clandestins. Il n'y a que des migrants en conflit avec la loi, parce que soit ils ne connaissent pas la loi parce qu'il existe, soit la loi n'est pas mise n'est pas mise en œuvre, soit que la loi doit être réformée pour qu'ils puissent suivre ce qui se fait en Afrique. Donc voilà l'essentiel de notre travail et du coup, on est en train aussi de mettre sur place un magazine qui va essayer un peu afro-africain, de plurilingue avec toutes les langues de l'Union africaine pour qu'il puisse informer la société civile et faire un plaidoyer vers les gouvernements et basta d'arrêter vers l'Occident, l'Union européenne, les États-Unis ou ailleurs. Nous avons assez de moyens et travaillons en tant qu'Afro-Africains. Merci. Merci, Tazine, de rappeler aussi que la société civile africaine a déjà produit pas mal de documents et qu'on ne part pas de zéro aussi. C'est tout le travail de concertation qui a eu lieu et qui mérite qu'on part. C'est un point de départ intéressant, ou en tout cas de discussion et qu'on peut peaufiner, et aussi de rappeler que la réalité de la migration interafricaine et que l'horizon peut être aussi notre continent. Et dans tout ce travail, s'il vous plaît, dans tout ce travail, il faut donner de la valeur à la diaspora afro-africaine. Arrêtons d'aller chercher la diaspora en Afrique, en Europe ou ailleurs. Pour moi, elle est plus intéressante avec le collectif que d'aller chercher, par exemple, le Forum ou autre. OK. Merci beaucoup. Merci pour ces propositions. On a un dernier invité qui vient de nous rejoindre, Parfait du Rwanda. Merci Parfait d'être avec nous. Donc, après, on passera aux questions des participants, des présents qui sont avec nous. Il y a pas mal de questions sur le chat.
Donc, on prend parfait la même question. Avec cette expérience d'abord au Maroc et au Rwanda, comment penses-tu qu'une relation est possible entre la société civile et les pouvoirs publics en général? Parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Saladin. Tu me reçois? Très bien, je te reçois très bien. Ok, vraiment, je suis encore très content de retrouver mes amis et collègues du Maroc. C'est vrai que je suis au Rwanda depuis 2 ans là. Après d'années de combats, d'intenses discussions avec les amis, Hélène et les autres, voilà, je pense que c'est vraiment un plaisir de vous retrouver, de discuter de ce sujet qui est très important. Et puis, je voudrais répondre à ta question très rapidement en m'excusant d'abord d'être venu en retard. Des engagements m'avaient empêché de pouvoir me connecter à temps. Mais je pense que je n'ai pas tout perdu puisque j'ai pu capter quand même l'essentiel des discussions. Ta question, elle est vraiment très intéressante, surtout que depuis 2 ans que je suis au Rwanda, j'ai remarqué une dynamique qui est plutôt intéressante entre la société civile et le gouvernement, qui permet, par exemple, au niveau du gouvernement du Rwanda, de résoudre un certain nombre de problèmes, de thématiques qui seraient impossibles d'achever et de terminer sans l'appui de la société civile. C'est vrai que l'histoire après le génocide de 1994 ont fait que le Rwanda était obligé de se tourner vers la société civile pour en fait bâtir notre modèle de société. Et je pense que dans le domaine de la migration, il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire en s'inspirant surtout de ces pratiques. Ce qui veut dire que moi, quand j'étais au Maroc, je pense que où la société civile était plus ou moins vue comme... Le son est coupe. Est-ce que vous me recevez? Ça coupe par moment, mais vas-y, continue. Tu peux continuer. Voilà. Donc, je dis avant comme une trouble faite parce que... Est-ce que tu peux enlever la caméra, la vidéo? Ok, j'en enlève. Peut-être le son s'améliorera. Absolument. Là, je pense que c'est OK. Vous me recevez? Oui. Voilà, donc je disais qu'au Maroc, on avait connu 3 moments. La première, c'était avant la politique migratoire où la gestion était plus ou moins sécuritaire. Et puis la contribution de la société civile et qu'ils aient vraiment un rôle assez intéressant dans la construction et la mise en place de la nouvelle politique migratoire. À cette époque, je pense que le rôle des associations, les Hélène, pour faciliter les migrants à accéder aux services, à être régularisés, a été très, très important. Et c'est à ce moment où la société civile a joué vraiment un rôle important, jusqu'à ce que petit à petit, on observe une sorte de retour en arrière, je dirais, sur cette question migratoire, où certains acteurs aussi ont pris plus de poids, plus que la société civile qui avait agi entre 2013 et 2016. Et je pense que moi, le message que je voudrais donner à mes amis de la société civile, c'est de dire qu'il faut vraiment continuer parce que c'est un combat de longue haleine. Parfois, on est compris, parfois, on n'est pas compris. Mais il ne faut pas non plus abandonner parce que le rôle de la société civile est décisif en fait que le gouvernement puisse comprendre ce dont les populations cibles ont besoin. Ils font le rôle de lien, de plaidoyer, et c'est inévitable. Même quand on n'est pas assez compris ou assez encouragé, même si les ressources financières manquent,
ne faut pas non plus baisser les bras parce que au-delà des difficultés, c'est vraiment des populations en détresse qui ont tant besoin de votre soutien et de notre soutien. Aujourd'hui, mon expérience au sein du gouvernement rwandais dans la diplomatie, je me suis rendu compte qu'en fait, plus tu descends vers le sud de l'Afrique, la question migratoire elle est plus ou moins n'est plus vraiment un sujet de très pressant où j'encouragerais encore à la société civile présente au Maroc de continuer à s'associer avec la société civile au niveau du sud du Sahara, à continuer à mener des actions de plaidoyer et surtout à créer des réseaux pour que cette information qu'on a de dernière source et d'importance puisse être transmise au gouvernement pour que, j'entendais mes collègues dire la ZLECAf, le programme de l'Union africaine, puisse servir en amont afin qu'il soit des solutions aux problèmes migratoires qu'on constate à la fin quand les gens arrivent au Maroc parce qu'ils n'ont pas pu tout au long du chemin être accompagnés ou qu'on puisse prévenir ces risques de migration ou les dangers liés au projet migratoire. Donc, je dirais que moi, je vois ces deux facettes. Ça veut dire la première, c'est de continuer malgré les difficultés, mais deuxièmement aussi à interagir et continuer à impliquer la société civile des autres parties de l'Afrique, notamment l'Afrique subsaharienne, plus loin des zones Maroc, Algérie, Tunisie, afin que ces thématiques, parce que voilà. Merci beaucoup, Salah. Merci à toi. Excuse-moi de t'interrompre parce que l'idée est très claire, les deux recommandations et les deux propositions sont très claires et ça nous permet aussi de recueillir d'autres propositions et aussi des questions surtout des participants. Je ne sais pas s'il y a parmi nous des amis, des confrères de la société civile qui souhaitent poser des questions à nos intervenants. Donc, je vous inviterai à vous présenter, à activer votre micro et poser votre question. Et rapidement, de manière succincte. Et si vous pouvez juste lever la main, comme ça on gère les questions. Donc il y a Van déjà. Donc s'il n'y a pas d'autres questions, on va démarrer avec Van. Il y a Van et Saïd. Et Saïd. Donc, alors on démarre avec Van, vas-y. Juste activez votre micro et... Merci beaucoup pour la parole, c'est Saladin. Bonjour à tous et merci pour vos interventions. Je suis Van Cliff, je suis président d'une confédération, également des migrants de la diaspora entreprenante ici au Maroc. Pour ne pas trop aller loin, peut-être ma question serait, depuis un moment, je suis au Maroc depuis 16 ans. Depuis un moment, la société civile, les associations se réclament quelques droits en même temps, à savoir le besoin d'être accompagné en termes financiers, le besoin de ceci, cela et autres et tout. Quelle stratégie nous pouvons faire pour éviter de dépendre toujours de ce qui nous handicape à réaliser avec succès ce que nous voulons faire? Ça, c'est ma question. Comment on peut, avec les ressources que nous avons, que ce soit des ressources humaines, que ce soit de l'expérience, des compétences, le réseau, comment nous pouvons faire de telle sorte que, avec ce que nous avons, nous commençons à agir en faisant inclure alors, que ce soit le gouvernement, les ministères et autres, dans la valeur ajoutée de ce que nous proposons, de telle sorte qu'ils se rendent compte que la société civile n'est pas que demandeur, là on agit maintenant et ils peuvent suivre également. Désolé si la question était un peu plus longue, mais c'était ça ma question. J'ai d'autres contributions, mais ça peut être pour après. Merci. Merci Van. Au contraire, ta question est directe. C'est bien, ça nous pose un point de vue aussi de ce que peut donner la société aussi les ressources propres de la société civile sans s'appuyer ni sur le financement, ni sur ses propres ressources. Français de l'AMDH.
merci pour le débat. Et je m'excuse, je n'avais pas posé une petite question, mais je vais quand même contribuer avec les amis tels que je les ai écoutés sur ce sujet très pertinent concernant un peu le dialogue avec les institutions et le rôle de la société civile. Tout d'abord, j'ai une première idée à avancer, c'est qu'il y a une relation entre le développement de la démocratie et le dialogue. Pour ne pas aller trop loin, au début de l'ère de Mohamed VI, au début, un petit dialogue avait commencé avec la société civile, je me rappelle avec le gouvernement de comment il s'appelle déjà? Le premier gouvernement de l'Ittihad al-Shtiraki, où était Yousfi, il y avait début de dialogue, il y avait aussi contribution de la société civile. Je me rappelle qu'ils ont contribué à la mise en... Bon, ils n'ont pas contribué à 100% dans la mise en place de la nouvelle loi, mais ils ont quand même débattu un tout petit peu sur un certain nombre de lois mises en place par le gouvernement Yousfi, y compris le débat sur la loi 0203-1. Et même une idée préalable qui a été avancée sur l'évolution un peu du futur de la question migratoire au Maroc. À fur et à mesure que, disons, les libertés en général commencent à se restreindre dans notre pays, c'est-à-dire à revenir en arrière, le dialogue commence à perdre aussi de sa place avec le gouvernement. Ça, c'est d'une part. Contrairement à cette évolution, je me rappelle que, disons, ce dialogue biparti, triparti, surtout avec l'Union européenne, avait commencé à se poser déjà au début des années 2000, bien sûr, dans les rencontres organisées par l'Union européenne, mais chaque fois, ça allait dans le même sens. L'État refusait, si tu veux, un dialogue tripartite dans notre pays. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on se retrouve différemment de la Tunisie, parce que la Tunisie a quand même eu une évolution particulière au niveau démocratique qui a fait en sorte que des choses pareilles ont pu être mises en place, notamment le dialogue avec la société civile. Et je le retrouve aussi dans les pays européens, ce dialogue existe avec la société civile parce que c'est démocratiquement, à des niveaux très spécifiques, sont plus évolués par rapport à notre situation. Ça d'une part. Mais le malheur, c'est que même là où il y a le dialogue, où il n'y a pas de dialogue de la société avec les institutions, il y a les rapports de force qui font que les politiques européennes sont en train d'être appliquées à leur guise, que ce soit au Maroc, que ce soit c'est-à-dire dans les pays européens, que ce soit dans les pays africains. Ça, c'est très important. Par rapport à la société civile, ce qu'on a comme tous les atouts qu'on a mis en place depuis la fin des années 2000, surtout au Maroc, sont des atouts d'indépendance et autonome de la société civile pour essayer d'affronter ce qui venait déjà depuis ces débuts du siècle concernant la remise en cause de la liberté de circulation avec bien sûr tous les accords qu'on a connus. Ce qui fait que nous sommes restés autonomes, indépendants et nous continuons à l'être parce que si l'État ne respecte pas le droit, nous ne pouvons pas dialoguer avec quelqu'un qui ne respecte pas le droit. Et eux aussi, ils ne vont pas dialoguer avec des gens qui ne sont pas d'accord avec eux. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Quelques sorties de part et d'autre, de temps en temps, on les ressent dans les séminaires ou dans quelques rencontres au niveau national, mais généralement, nous avons cette vision différente de ce qu'on attend de la question migratoire avec les institutions. Et merci. Merci, Saïd, pour ce rappel. Et ça rappelle encore une fois qu'on n'est pas... on a une histoire de ce dialogue tripartite et aussi le lien avec le contexte politique qui peut influencer sur le degré, la qualité de ce débat. Est-ce que le vis-à-vis qu'on a face à nous, c'est-à-dire l'État et les pouvoirs publics, sont capables ou ils ont la volonté de débattre avec la société civile, je m'inclus aussi dedans. Moi, je suis en tant que journaliste, en tant que média aussi. Est-ce qu'ils sont capables de débattre avec les médias, avec la société civile, etc. Est-ce qu'il y a d'autres participants qui souhaitent prendre la parole avant de redonner avant que nos invités nous répondent? Je suis en train de checker. Donc, il y a Lionel. Lionel, si tu peux activer ton micro et prendre la parole.
Oui, merci de me donner la parole. Bonjour, je suis Lionel Zamba. Je représente l'organisation Cité et Gouvernements Locaux Unis d'Afrique, une organisation des collectivités territoriales qui défend en fait les intérêts des villes. Ma question, elle est très simple. C'est surtout parce que vous avez fait, enfin, la rencontre a préféré un triptyque entre société civile, État et l'autre partie. Bon, ça ne me revient pas. Voilà, la triptyque que vous avez proposée a un peu fait le focus sur l'Union européenne et le rôle grâce à son financement, grâce aux politiques qu'il lance. Moi, j'aimerais savoir pour les organisations de la société civile marocaine ou qui agissent au Maroc, tourner un peu le regard vers l'Union africaine. J'aimerais savoir qu'est-ce que l'Union africaine a produit pour vous, justement pour essayer d'accompagner la politique marocaine. Et je sais déjà la mise en place de l'observatoire. Je voudrais qu'on regarde au-delà de l'observatoire. Qu'est-ce que l'Union africaine a proposé comme solution? Qu'est-ce que l'Union africaine fait pour nos organisations de la société civile et marocaine et des étrangers présents ici? Qu'est-ce qui est fait pour eux? Quels sont les moyens qu'ils mettent à votre disposition en termes de plaidoyer, en termes de financement? S'il y a des exemples, ça pourra permettre aussi de réfléchir à des alternatives des aides européennes ou bien d'autres alternatives qui ne sont pas suffisantes jusqu'à présent. Merci. Merci Lionel pour cette question précise. Et ça rappelle aussi un acteur majeur. Comme tu as dit, c'est les collectivités territoriales, donc les communes ici au Maroc, les villes, les cités, les mairies qui prennent un point très important, notamment les mégapoles africaines qui reçoivent la majorité des migrants. Donc, ils ont ici Casablanca, Rabat, Marrakech, Tanger, ou par exemple Lagos au Nigeria, si on prend le cas du Nigeria. Donc, on va redonner la parole, je crois, à nos invités pour répondre et interagir avec ce qui a été dit. Je rappelle qu'il y a eu des commentaires de M. Abdelhak Zgragui que je vais lire parce que c'est un point de vue intéressant aussi. Donc, M. Zgragui, il a dit que la politique d'externalisation de l'UE est un échec total et tous ceux qui touchent de l'argent l'UE lui sont soumis, État et ONG. Il a regretté, donc le ZLECA et l'Observatoire de la migration ne sont pas encore opérationnels. Et il y a Madame Chouali Najat, à mon avis, il ne faut pas oublier d'interroger le degré de satisfaction des migrants immigrés eux-mêmes quant à leurs droits et au rôle joué par la société civile en tant qu'interlocuteur et intermédiaire entre eux et la société et les autorités locales. Donc, on démarre avec Omar pour des réactions peut-être par rapport à ce qui a été dit. Et une question de Lionel, est-ce que l'Union africaine peut et a-t-elle contribué dans votre action, par exemple? Oui, pour le moment, on n'a rien vu de l'Union européenne, à part l'Union africaine, je veux dire. L'Union africaine, pardon. L'Union africaine, donc, à part donc l'institution de l'Observatoire qu'on n'a pas encore vu un travail effectif de lui. Mais ce que je veux dire, moi, je n'ai pas de réaction par rapport aux intervenants. Ce que je veux dire en termes de conclusion, que les points qu'il faut retenir de cette discussion, c'est premièrement le travail qui nous attend en tant qu'ONG au Maroc, qui veulent être donc de vrais acteurs principaux pour cette question donc de la migration. Il faut plus donc de coordination, plus de discussion pour mettre en place un pacte ou bien une plateforme donc qui fixe donc les priorités et qui fixe donc le référentiel, un référentiel unique et pour tous les ONG qui mettent en évidence la suprématie donc des droits humains, des droits donc des migrants, des droits et des demandeurs d'asile. Donc c'est ça le travail à mon avis qui nous attend, et c'est un travail qui va mettre en valeur la vraie mission donc des ONG marocains, et non pas donc l'autre mission, comme je l'ai dit, donc dont j'insiste donc toujours, la mission donc d'être de simples donc médiateurs
acteurs vis-à-vis donc, de ces politiques donc, migratoires européennes. La deuxième proposition, à mon avis, il faut sortir de se positionner sur un dialogue tripartite où il y a les migrants, les ONG et l'État. L'Union européenne est un élément très important. La problématique, donc les problèmes quand les ONG marocains sur la question de la migration ne concernent pas seulement l'État marocain, mais aussi l'Union européenne qui est le grand acteur, si vous voulez, de cette question. Il faut l'intégrer et demander donc de plus donc à l'intégrer. Et pour les ONG, il faut cesser donc de considérer les migrants au Maroc comme un acteur à part. Il fait partie donc des ONG marocains, l'espace associatif donc marocain. On doit le considérer comme partie prenante de cette tissu associatif. Voilà mes propositions et merci. Merci Omar pour ces propositions, ces recommandations. On prend Hélène, par rapport aussi à ton avis et ton mot de la fin pour cette discussion. Oui, moi je dirais qu'on ne voit rien de ce que l'Union africaine fait pour les migrants. Certes, il y a l'observatoire qui est là, mais on ne sait pas. On n'a jamais impliqué les migrants, les concernés même, à cet observatoire. Donc, on est des orphelins. C'est-à-dire, les migrants ne savent où s'orienter en ce moment. On ne sait pas, puisque depuis la disparition, je peux dire, entre guillemets, du ministère des Affaires de la Migration, on est dans l'impasse totale. Donc, ça, c'est une question et qu'on se pose, c'est des interrogations très colossales dans nos têtes. Et deuxièmement, il faut franchement la concertation comme au début. Donc, de temps en temps, il faut un agenda qu'il faut impliquer les migrants dans cet agenda afin qu'ils prennent aussi des décisions. Parce que quand tu fais quelque chose pour moi et tu ne m'impliques pas, tu ne le fais pas pour moi. Donc, nécessairement, on doit s'impliquer dans toutes les prises de décision. C'est-à-dire, même si on n'a pas de mots à dire, qu'on soit là, qu'on soit visible, qu'on ne nous mette pas au second plan. Et si on prend le cas du Covid, qu'on n'a pas été dans le programme, et pourtant on est des citoyens à part entière aussi, on fait partie de la population, mais c'était vraiment quelque chose qui nous pose trop de questions et qui nous met un peu en retrait. On se pose la question, mais l'œuvre de tant de jours ne peut pas être effacée en un jour. Du fait que ça fait très longtemps quand même qu'on a essayé d'accompagner le Maroc dans cette nouvelle politique migratoire, mais on ne se voit pas dans la finalité. Donc, j'interpelle quand même cet État qui est aussi le mien, parce que c'est grâce à lui que je suis ce que je suis aujourd'hui, de nous impliquer dans certaines choses, c'est-à-dire la concertation est nécessaire, l'agenda est nécessaire. Certes qu'on n'a pas un agenda, mais qu'on vienne quand même là, dans des discussions, dans des prises de décisions, dans beaucoup de choses pour essayer de rénover cette Afrique qui nous appartient tous. L'Afrique doit être unifiée. Ce n'est pas une Afrique désunie. C'est une Afrique qu'on veut lui donner une autre configuration des choses. Donc, travaillons les mains dans les mains avec des réseautages. Il faut multiplier des réseautages et réseautages assez élargis. Et voilà, parce que les migrants même se posent la question. Les associations marocaines ne les impliquent pas, ne les interpellent pas. C'est-à-dire qu'on travaille comme on travaille dans deux camps. Et c'est très dangereux. Et on est en train de lutter. C'est une lutte noble et louable. Donc, il faut que cette société civile travaille les mains dans les mains. Il ne fait pas la part des choses en écartant les migrants. On doit prendre une décision, une seule voie pour essayer de contribuer avec l'État aussi dans ce phénomène. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci Hélène. Aussi à ce qu'on ait un regard sur les femmes, parce que la situation des femmes devient très dangereuse et très critique et lamentable. Donc, les femmes doivent être
doivent avoir une visibilité devant l'État. Auparavant, il y avait des critères pour pouvoir renouveler leur carte ou faire leur carte de séjour, mais aujourd'hui, elles sont devenues franchement comme des choses. C'est très dangereux parce que ça me donne les larmes aux yeux. Merci Hélène pour ce témoignage sincère et on sait tes engagements en faveur des personnes en migration et aussi de rappeler ce fait essentiel, c'est que le vis-à-vis de la société civile aujourd'hui qui était le ministère délégué qui est devenu ensuite ministère rattaché, département rattaché aux affaires étrangères, aujourd'hui il n'existe plus et on a aussi uniquement un seul interlocuteur qui a été cité par Omar Nagy, qui est le ministère de l'Intérieur, qui est aujourd'hui un acteur omniprésent et qui a quasiment le monopole sur ce sujet-là, qui est difficile à accès, qui reste hermétique à ce dialogue, en tout cas un dialogue officiel. Professeur Zine, un mot de la fin pour clore et peut-être des recommandations en partant de ce qui a été dit, complété par nos intervenants, nos invités. Alors, j'aimerais bien... Vous m'entendez bien, je pense? Oui. Il y a un peu de bruit, mais allez-y. Alors, vous oui, grosso modo. Alors, d'abord, il ne faut pas oublier une chose. C'est qu'on est en train de parler d'une question qui est encore disons, une question de souveraineté. Vous ne pouvez pas aller à l'Allemagne et lui dicter ce qu'il faut faire. Vous ne pouvez pas aller à la France, ni en Angleterre, ni aux États-Unis, ni ailleurs. Alors, donc, aujourd'hui, comme je l'ai dit, il n'y a pas d'instrument au niveau international. Au niveau international, il n'y a rien. Il n'y a que du blabla. Donc, essayons d'abord, il y a un peu d'amalgame chez nous, entre nous qui débattons aujourd'hui. Nous parlons d'une question de souveraineté et nous regardons vers l'Union européenne qui ne veut pas de nous. Donc, déjà, il y a ce problème. Alors, quand on parle de la question de droit, quand on parle des questions de démocratie, il faut l'appliquer à la longueur d'onde parce que le Maroc ne peut pas payer les pots cassés de l'Afrique. Et quand j'ai dit l'Union africaine, je vous pose une simple question. Combien parmi vous sont allés sur le site de l'Union africaine pour voir quels sont les instruments qui existent? On a fait une petite enquête. Il y a certaines personnes qui ne connaissent même pas qu'il y a un site Internet de l'Union africaine en arabe, en français, en anglais et aussi en portugais. C'est vrai, il y a parfois un manque d'informations. Mais le grand problème, c'est qu'on ne sait pas de quoi il s'agit. Alors, essayons un peu entre Africains, surtout que la migration africaine, il a une spécificité. 4 migrants sur 5 restent en Afrique. Alors, tant que je vais aller en train de regarder vers l'Europe, je suis en train de pénaliser Hélène et tous les collègues qui sont ici au Maroc et ailleurs, en Afrique. Parce que pour moi, c'est eux la vraie diaspora avec laquelle je dois travailler. Je ne travaillerai pas avec la diaspora qui vit aux États-Unis et ailleurs. Ce ne sont que des appoints. Et d'ailleurs, pour le financement, jamais l'Union européenne ne va vous financer pour ce que vous voulez faire. Il ne peut financer que ce que elle veut. D'ailleurs, j'ai eu une expérience quand on a eu le Made d'Afrique, c'est-à-dire le Made d'Afrique, c'est Migration and Development, et on a bataillé pour l'avoir au Sénégal. Après, l'Union européenne, à travers le ICMC, a décidé que ce ne soit pas le Made d'Afrique, que ce soit seulement pour la CEDEAO. Vous voyez comment les Africains, les Européens travaillent. Aussi, je parle à une question à notre ami Saïd. Où on est né avec disons, la coordination de la conférence euro-africaine. On était en train de batailler sur qui va diriger et on a oublié et on a cassé tout. Donc, essayons d'être très constructifs. Le Maroc ne peut pas payer les pots cassés et aussi, il faut que tous les pays africains doivent mettre la main. Aujourd'hui, on a un agenda. Combien parmi vous connaissent qu'il y a un agenda africain sur la migration? Est-ce que vous l'avez travaillé? Est-ce que vous l'avez étudié? Est-ce que vous avez essayé d'avancer des choses pour l'Union africaine? Alors, c'est ça le débat qu'il faut faire. Arrêtons de regarder vers l'Europe parce qu'aujourd'hui, l'Europe, elle a commis, et d'ailleurs, Bachelet l'a déjà dit, elle a commis des horreurs vis-à-vis des migrants. Et merci. Donc, vous voyez, ça, c'est les questions. Merci. Ça, c'est les questions qu'il faut faire. Et donc, travaillons ensemble pour une plateforme
africaines. Ils n'ont pas des associations au niveau du Maroc. Commençons par le Maroc. Parce que quand vous allez vers l'Afrique, vous allez trouver qu'il y a beaucoup de problèmes. Bandemir ne veut rien lasser. Et autres réseaux qui ne se comprennent pas, qui ne comprennent pas qu'il faut travailler ensemble au niveau africain. On a bataillé et aujourd'hui, avec le réseau africain, de temps en temps, le réseau africain migration, développement, quand les Africains se mettent d'accord, on travaille ensemble comme on l'a fait dans le cadre du pacte mondial pour la migration, mais malheureusement après, chacun est parti chercher les financements ailleurs. Aujourd'hui, on est en train de poser la question, qu'est-ce que c'est que l'africanité? Pour qu'on puisse parler. Merci, Sizi. Pour rester sur le... Merci, Sizi, pour ces réflexions. Et je crois qu'il n'y a personne qui veut faire payer le Maroc. Tout le monde a une responsabilité non. Moi, je dis partagée. Il faudrait que... Parce que le grand bazar se trouve au niveau du Maghreb. Et il faudrait que tout le monde assume sa responsabilité, tout en sachant que c'est une question de souveraineté. Il y a des engagements internationaux du Maroc qu'il a respectés en termes de respect des droits humains, mais aussi, et le Maroc est un État souverain, est capable, ça c'est mon point de vue, est capable d'assumer lui-même ses responsabilités sans avoir rien à financer. Mais il y a un concept assez intéressant qu'il faut, au niveau international et entre États, le faire travailler. C'est la responsabilité partagée, c'est-à-dire responsabilité entre pays d'origine, pays de transit, pays d'arrivée. Aujourd'hui, absolument, là on est d'accord. Alors là, c'est pour ça que je parle de ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tous les pays riverains, c'est comme le cas du Mexique. Le Mexique est en train de payer les pots cassés de l'Amérique latine. C'est plus compliqué que ça. Je crois que c'est plus compliqué que ça. C'est plus compliqué que ça. Les mouvements migratoires sont plus compliqués que ça. Avec tout le... Je sais que vous êtes sur le terrain aussi, mais c'est plus compliqué. On prend pour clore cette discussion tout à fait intéressante avec Parfait, on va se projeter sur l'expérience du Rwanda, qui connaît des mouvements migratoires et qui est un pays au milieu de ces mouvements et des routes migratoires, avec une diaspora qui est importante. Donc, Parfait, qu'est-ce que tu peux en dire, et notamment du rôle de l'Union africaine? Peut-être que les pays de l'Afrique centrale sont plus concernés ou plus impliqués. L'Afrique des Grands Lacs, en termes de... ils voient plus la présence de l'Union africaine que nous ici en Afrique du Nord. Par exemple, le Rwanda aujourd'hui accueille autour de 100 000 réfugiés qui viennent des pays limitrophes, notamment le Burundi, le Congo et tous les autres pays limitrophes. Et puis, vous savez aussi qu'au niveau migratoire, le Rwanda a enlevé les visas à tous les pays francophones, tous les pays de l'Union africaine et tous les pays du Commonwealth. Personne pour entrer au Rwanda, il suffit juste que tu viens, on te met le passeport le cachet dans le passeport, on ne te fait rien payer, tu passes tes jours et puis tu repars. Et quand il faut t'enregistrer, ça prend quelques heures au niveau de l'immigration. Et ça reflète quelque chose qui a toujours été prôné par le président Paul Kagame, de faire en sorte que la mobilité et la migration ne soient pas considérées comme un problème en Afrique. Et lorsque tu regardes les agendas qu'il a conduits au niveau de l'Union africaine, ça s'écrit dans cette vision où pas de réciprocité, tout le monde un Africain devrait pouvoir voyager en Afrique. Et c'est cette vision, moi, je pense, qui est intéressant d'examiner et d'en faire un encouragement, parce que je sais que c'est même cette vision le Maroc qu'il a, au fond. Je sais que le Maroc, par exemple, a beaucoup de pays avec lesquels il pratique une politique de visa free. Et il faudrait continuer plutôt à l'encourager dans ce sens-là. Le fait de recevoir l'observatoire, c'est déjà un bon signe. Pour l'alimenter, je pense que la société civile a un rôle déterminant, en fait que leur contribution ne soit pas seulement de dire « faites ça pour nous », mais de dire aussi « vous pouvez aussi faire A, B, C, D ». Et surtout, autre chose, il faut absolument pour moi que ce débat ne soit pas seulement un débat marocain au Maroc.
il faut qu'il arrive à transcender les frontières et qu'il arrive même au sud, hein, parce que c'est ce que je disais au début. Moi, j'ai été très étonné de voir que la question migratoire est considérée comme une question résolue lorsqu'il s'agit de l'Union africaine. Par exemple, on se demandait qu'a fait l'Union africaine pour les migrants. Vous savez, le Rwanda a accueilli des Érythréens et tous les migrants bloqués en Libye. On en a 600 qui sont en transit en attendant que des pays tiers ou des propres pays d'origine les reprennent, les amènent chez eux. Et c'est des choses qu'on finance par nos propres moyens sans attendre que l'argent vienne d'Europe. Moi, je pense que les pays d'Afrique, c'est vrai que 600 personnes, c'est peu, on aurait pu en accueillir encore beaucoup. Et pour nous, vous savez, le président a toujours dit que ce n'est pas normal qu'un Africain en Afrique souffre dans un pays frère. S'il faut qu'on accueille même tous les Africains, je dis de toutes les couleurs, hein, pour lui, ça c'est vraiment important. Et moi, je pense que je voudrais clore en disant, inspirons-nous de cet exemple en faisant en sorte que ce mouvement que vous, parce qu'en étant au pays de transit, au bout de la ligne, on peut faire redescendre toutes les inputs qu'on a au niveau du Maroc et sensibiliser nos États et notre société civile pour que ça ne soit plus un problème réglé au niveau de la rive sud de la Méditerranée. Donc vraiment, je voudrais vous partager cela et que moi, je me dirais, ça serait intéressant que par exemple, ce forum, non pas au Maroc la prochaine fois, mais qu'on puisse le tenir dans un autre pays, en fait que nos États aussi puissent mieux comprendre, parce que la plupart du temps, tu te rends compte que ce n'est pas parce que les États ne veulent pas, c'est juste parce que la thématique est tellement loin d'eux qu'ils ne peuvent pas la saisir là, tout de suite, et de sentir le degré. Nous, par exemple, les questions de réfugiés, de migration, on y est très, très sensibilisés parce qu'il n'y a aucun Rwandais qui n'a jamais été réfugié dans le monde. Donc, c'est... Allô, parfait. Oui, est-ce que vous me recevez? Oui. Oui. Voilà, donc merci. Je dis... Voilà. Merci, Saladi. Tu voulais terminer, peut-être. Termine ta phrase, si tu veux. Oui, je vais terminer en disant, c'est vraiment ce débat qu'on le ramène au sud de l'Afrique et que nos pays et nos sociétés civiles travaillent ensemble avec les pays de la région, de la région, fait qu'on ait tous une même vision et là, on y arrivera plus ensemble, on oublie l'Union européenne. Merci parfait pour ce... Je retiens de ce que tu as dit un chiffre, 100 000 réfugiés pour un pays dont la population n'est pas énorme, n'est pas très très importante en termes de chiffres. 100 000 réfugiés, ce n'est rien du tout par rapport à ce que reçoivent les pays de l'Afrique du Nord, à l'exception peut-être de la Libye. Et aussi n'a rien à voir avec ce que reçoivent les pays européens qui crient sur tous les toits qu'ils sont en train de supporter la misère du monde, ce qui est tout à fait faux. Et je retiens aussi qu'il y a un autre niveau et une autre échelle de coopération avec laquelle il faut se projeter aussi, c'est les institutions africaines et s'approprier ces institutions qui appartiennent aux citoyens de ce continent et qui doivent être des instruments et des outils des citoyens africains, quelle que soit leur sous-région. Et notamment, il y a Saïd Toul qui a rappelé que l'Observatoire africain des migrations, que ce soit celui domicilié à Rabat ou celui qui va être à Bamako au Mali, doivent être des outils au service des peuples africains et des migrations africaines avant d'être des services des agendas, encore une fois, des autres acteurs, certes importants comme l'Union européenne, mais doivent être au service des peuples africains. Donc, je retiens de ce que vous avez dit qu'il faudrait de la coopération entre les ONG d'abord, se fixer un pacte entre les ONG et réactiver les travaux qui a été fait au sein des plateformes et des concertations qui ont été réalisées en 2005 ou durant le pacte mondial, cette dynamique doit revenir sur le devant de la scène et réfléchir ensemble
inclure tous les acteurs, notamment les collectivités territoriales aussi, inclure l'Union européenne qui est pour Omar, et il a tout à fait raison de le dire, l'Union européenne qui doit être sur la table et ne pas s'abstenir, l'inclure aussi, interpeller nos institutions ici au niveau du Maroc, notamment le CNDH. C'est Salah Eddine. Il faut qu'il y ait un débat de deux niveaux. Parler avec l'Union européenne, c'est sur la migration extra-africaine. Mais entre Africains, il ne faut parler qu'avec l'Union africaine. Parce que si il y a l'Union africaine qui s'assoit avec l'Union européenne, ça sera le néocolonialisme. Absolument. Ben là, on est d'accord sur la même lignée. Là, on est d'accord. Les affaires des Africains, là, on n'est pas d'africanistes. Les affaires des Africains se gèrent entre Africains et se financent par les Africains eux-mêmes. Et je crois que les Africains ont les moyens et les possibilités de financer leurs propres actions. Et ce qui a été dit, par exemple, que les ressources des sociétés civiles ont eux-mêmes des capacités. Nous tous, on peut dans le cadre d'un travail bénévole ou travail activiste, de s'entraider pour promouvoir des mobilités africaines qui respectent la dignité humaine. Désolé d'être aussi long, mais le débat était riche, était intense. J'ai dû interrompre plusieurs fois nos aimables invités, mais j'ai dû le faire parce que les idées étaient très, très riches. Mais encore une fois, merci Omar Neji d'être parmi nous. Hélène Yamta, Voix des migrants. Parfait, Izongur, acteur associatif au Rwanda. Abdel Fattah Zine, sociologue à l'URS, l'Université Mohamed V. Merci encore une fois d'être parmi nous. Et je vous rappelle que demain, il y aura un atelier pour prolonger ce débat. Pour aller vraiment au concret, on aura le plaisir d'avoir Hicham Rachdi et Aïda Khayreddine qui vont modérer 2 ateliers sur cette thématique-là pour prolonger le débat en présentiel. Et on aura 2 ateliers que je pense qui seront très, très intéressants en perspective demain matin. Donc, merci beaucoup pour cette 1h30 de discussion. Et on se dit à très bientôt. Merci encore une fois à nos invités, à toute l'équipe technique qui prépare ça. J'ajoute un tout petit point. Il y a Ilham qui veut faire une petite annonce. Il y a Ilham qui veut faire une annonce. Juste par rapport à l'atelier de demain, pour les personnes qui souhaitent participer, ils peuvent m'envoyer sur mon email. Je le partage de suite sur le chat. Voilà. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un email. Comme ça, je peux vous envoyer tous les détails. Et merci à tout le monde. Et merci à Salah Eddine. Merci à toi. Merci. S'il vous plaît, Salah, une information. L'atelier de demain sera présentiel. Est-ce qu'il n'y aura pas de lien à distance ou quelque chose comme ça? Alors, je ne pense pas. Ce n'est pas prévu. Alors là, je pense pas. Je pense que ça va être juste en présentiel à la Fondation Orient Occident. Merci, au revoir. Merci, Seb. Merci beaucoup. Salut. Merci beaucoup. Merci à vous. Salut.